اور مغربی تہذیب اور یورپین کلچر نے ان تینوں چیزوں سے ہٹانے کے لیے بڑی منظم پلاننگ کی ہے کہ مسلمان ان تین چیزوں میں سکون محسوس نہ کرے. چنانچہ گھر میں سکون نہیں، ہوٹل پہ، ڈھابوں پہ، چبوتروں پہ، کٹوں پہ آج کے جوانوں کو سکون ملتا ہے. گھر سے زیادہ بازار میں رہنے میں دل لگتا ہے، گھر سے زیادہ دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ میں، پارکوں میں، کلبوں میں رہنے میں اسے سکون لگتا ہے. اور فلموں میں دکھایا گیا بیوی سے جھگڑا ہو گیا، گھر میں ٹینشن ہو گیا، آفس میں باس سے جھگڑا ہو گیا، سکون پانے کے لیے گھر نہیں جاتا ہے، سیدھے بار میں جاتا ہے، سیدھے وہ کلب میں جاتا ہے، سیدھے وہ ہوٹل میں جاتا ہے. بتایا فلموں کے ذریعے سے کہ سکون اگر ملنا ہے، ٹینشن کہاں سے؟ گھر سے ملتا ہے. ٹینشن کہاں سے ہوگا؟ گھر سے. بیوی سے ٹینشن، بچوں سے ٹینشن، فیملی سے ٹینشن. اس لیے فیملی سے لڑائی جھگڑا فلموں میں دکھائیں گے اور وہاں سکون پانے کے لیے گھر سے نکل کے وہ بار میں جا رہا ہے، کلب میں جا رہا ہے. یہ دکھایا گیا میڈیا سے اور فلمی دنیا سے کہ گھر سکون کی جگہ نہیں ہے، باہر کی دنیا سکون کی جگہ ہے. پہلے زمانے میں باہر سکون ملنے کا مطلب سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. بچے ہوتے تھوڑی دیر کرکٹ کھیلا، گلی ڈنڈا کھیلا، والی بال کھیلا، فلاں گیم کھیلا، اس کے بعد گھر واپس آ گیا. اور آدمی بازار دکان گیا، گھر واپس آ گیا، اپنی جاب پہ گیا، گھر واپس آ گیا. باہر گھومنے کا تصور بہت کم ہوتا تھا. بہت مشکل سے اگر لوگوں نے شروع بھی کیا تو سفر کے مہینے کا آخری چہارشنبہ جس میں ہم گھومنے جائیں گے، تفریح کو جائیں گے، اسے ایک لیبل لگا کر دین کا کہ ہمارے نبی آخری چہارشنبے میں باہر گئے تھے. ان بہانوں سے، اور کبھی کبھار خاندان میں کوئی آم کی امرئی والا ہے، باغیچے والا ہے، اور کوئی فارم ہاؤس والا ہے تو ان کے یہاں گھومنے چلے جایا کرتے تھے. اب حال یہ ہے کہ ہر انسان گھر میں ٹائم کم دیتا ہے، باہر ٹائم زیادہ دیتا ہے. دوسری چیز، رات کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے کہ رات ہوتے ہی سو جاؤ. ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا بکری اور کتے کے فرق کے بارے میں تو ابراہیم بن ادم نے غالباً فرمایا بکری حلال جانور ہے، سورج ڈوبتے ہی سو جاتی ہے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی ہے. تو اللہ نے بکریوں کی نسل میں برکت رکھی ہے، بکریوں کی نسل میں اللہ نے صحت رکھی ہے. اور کتے رات میں بھونکنا شروع کرتے ہیں، 12 بجے بھی بھونک رہے ہیں، 2 بجے بھی بھونک رہے ہیں، اور صبح اذان کے وقت بھی بھونک کر پھر سو جاتے ہیں. اس واسطے ان کی نسل میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے، ان کو حرام قرار دے دیا ہے. ایسے ہی آج کا جوان بھی مغرب ہوتے ہی، عشاء ہوتے ہی سونے کے بجائے 12 بجے تک بھی موبائل لے کے بھونکتے رہتا ہے. بعض ایپ تو ایسے ہی نکل گئے، ادھر بلی رہے گی، ادھر یہ بلا رہے گا، وہ بھونکے گی، یہ بھی بھونکے گا، یہ جو بولے گی وہ جو بولے گا. اس طرح بھی کمپٹیشن چلتا ہے دو جانوروں کا آپس میں. ایک جانور موبائل میں، ایک جانور موبائل لیے ہوئے ہے، دونوں ایک دوسرے کو بھونکتے رہتے ہیں. رات کا 2 بج گیا، 3 بج گیا، 4 بج گئے، فلم دیکھتے 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 اس کے بعد وہ فلم، اس کے بعد وہ فلم. ایک فلم ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی، بند کرنے کو من کرتا ہی تھا، اچانک دوسری فلم کا ایڈ آ گیا، اسے کلک کر کے دیکھنے لگا. یہ ہاتھوں کی انگلیاں کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. کیسے گواہی دیں گے؟ آج ساری دنیا میں تمہارے راشن کارڈ، تمہارے ووٹر آئی ڈی کے ذریعے سے تھم لیا جاتا ہے، اور اس تھم کے ذریعے سے، فنگر پرنٹ کے ذریعے سے پتہ لگایا جاتا ہے کس کی نسل سے ہے، کس کی اولاد سے ہے. یہ فنگر پرنٹ تمہارے خاندان کو بتا دیتا ہے. ایسے ہی یہ کل فنگر پرنٹ بھی تمہارے کچے چٹھے کو ساری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے. یہ گواہی دیں گے انگوٹھے، انگلیاں، کہاں کہاں تم نے ٹچ کیا تھا، کون کون سے اسکرین پر تم نے ٹچ کر کے کیسی فلمیں اور تصویریں دیکھی تھیں. دنیا نے، یہ ٹیکنالوجی اور ترقی نے قیامت میں ہونے والی وہ ساری باتیں جسے انسان سمجھ نہیں سکتا تھا کہ بھئی انگلیاں کیسے گواہی دیں گی، کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ٹچ نے بتا دیا، فنگر پرنٹ نے بتا دیا کیسے گواہی دیتی ہیں. کیسے ہمارا جسم گواہی دے گا؟
ब्लड टेस्ट ने बता दिया शुगर कितना है, बीपी कितनी है, फला कितना है, ये सब शुगर टेस्ट बता दे रहा है। ये खून का 1-2-4 खतरे बताते हैं तुम्हारे बॉडी में क्या क्या बीमारियां पाई जाती हैं। तो फिर खून एक डॉक्टर को बता सकता है तुम्हारे जिस्म की बीमारियां, तो पैदा करने वाले अल्लाह को उसका बनाया हुआ जिस्म क्यों नहीं बताएगा कि क्या करके आए थे। तो दूसरी चीज अल्लाह ने रात को सुकून का जरिया बनाया था। अब आज नौजवानों की रात सुकून का जरिया नहीं है। दोस्तों को टाइम, गर्लफ्रेंड को टाइम, बॉयफ्रेंड को टाइम, सहेलियों को टाइम, और हॉस्टल में रहकर सहेलियों के साथ, क्लासरूम में पढ़ने वालों के साथ घंटों बैच बनाकर, ग्रुप बनाकर, गैंग बनाकर फिल्में, गंदी फिल्में, बेहयाई की फिल्में देखते रहेंगे और एक दूसरे को गंदे मैसेजेस, गंदी बातें एक दूसरे को फॉरवर्ड करना, वो वीडियो शेयर करने में लगे रहेंगे। रात सुकून का जरिया नहीं है। सुबह होने के बाद नींद होती है और सुबह 10 बजे 12 बजे इसकी सुबह होती है। तीसरी चीज, बीवी को अल्लाह ने सुकून का जरिया बनाया, और बीवी के बारे में सारी दुनिया के इंसान सिवाय 5% के 95% दुनियादार, दीनदार, पढ़े लिखे, कुरान हदीस का इल्म रखने वाले और रामायण महाभारत का इल्म रखने वाले, कुर्ते पैजामे वाले, दाढ़ी टोपी वाले, सब लोग बीवी को बदनाम करने में बराबर के शरीक हैं। कोई भी जोक आएगा, कोई कार्टून आएगा, कोई मैसेज ऐसा होगा जो बीवियों को छेड़ने का हो, वो सारी मजाकीले, मजाक उड़ाने वाले कार्टून सब बीवियों पे फिट करेंगे। इश्क और मोहब्बत के अशार, इश्क और मोहब्बत की बातें वो गर्लफ्रेंड पे फिट करेंगे। एक ट्रेंड चल रहा है, बीवी के बारे में ऐसे कार्टून्स बनाए जाएंगे जिसकी वजह से सारा समाज परेशान है। जैसे किसी ने लतीफा सुनाया, शेर की शादी थी, तमाम जंगल के शेरों को दावत दी गई, तो उसमें एक चूहा भी आ गया। तो शेरों ने चूहे से पूछा, भाई ये तो शेर की शादी है, चूहे का क्या काम है? तो चूहे ने कहा, शादी से पहले मैं भी शेर ही था, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। जब मेरी शादी हो गई तो ऐसा मेरी बीवी ने मुझ पर टार्चर किया कि मैं चूहा बन गया। किस पर फिट किया गया? बीवी पे फिट किया गया। यानी बीवियों को बदनाम किया जाए, हलाल चीज को बदनाम किया जाए, हराम चीज के अंदर दिलचस्पी दिखाई जाए। इस वास्ते फिल्म के अंदर ऐसी हीरोइन, सीरियल के अंदर ऐसी औरत को लिया जाएगा जिसकी खूबसूरती और जिसके स्मार्टपन को देखकर देखने वाला अपनी बीवी को देखेगा कितनी सड़ियल सूरत की है, चुड़ैल सूरत की है, और यहाँ कितनी खूबसूरत है, बीवी तो ऐसी होनी चाहिए। और वहां दिखाया गया शोहर कैसे होता है, स्मार्ट, बिल्कुल सिक्स पैक्स बनाया हुआ, चेस्ट बनाया हुआ, डम्बल्स उठाया हुआ और बिल्कुल बॉडी बिल्डर की तरह होना चाहिए। और बीवी भी देखती है ये तो बिल्कुल पुतले की तरह लग रहा है, कद्दू की तरह लग रहा है। ऐसे थोड़े ही शोहर होते हैं, शोहर तो ऐसे होते हैं। इधर बीवी के दिल में शोहर की नफरत, शोहर के दिल में बीवी की नफरत, दोनों की दिलचस्पियां हराम की तरफ लगा दी गई, दोनों की दिलचस्पियां हराम की तरफ लगा दी गई। अगर थोड़ी बहुत भी अकल होती तो आदमी गौर कर सकता था कि जो फिल्म में दिखाया जा रहा है, इनकी जिंदगी इतनी ही सुकून की होती तो फिर क्यों इतने सेलिब्रिटीज की जिंदगियों में खुदकुशी के वाकयात हो रहे हैं, हर 5 साल 10 साल में तलाक खुला के वाकयात हो रहे हैं। इनसे बड़ा सुकून में क्यों कौन होगा? जब स्क्रीन पे दिखा रहे हैं तो फिर बताइए जान देने की नौबत क्यों? कोई साल ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कोई सेलिब्रिटी खुदकुशी करके न मरता हो, जिसमें कोई हीरो हीरोइन खुदकुशी करके न मरते हो। क्या मजबूरी पेश आ गई खुदकुशी करने की? पता चला स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है, रील पे जो दिखाया जा रहा है वो रियल में नहीं है। पर्दे पे जो दिखाया जा रहा है पर्दे के बाहर वो जिंदगी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने सुकून का जरिया बीवी को बनाया है, रखेल को नहीं बनाया है, ताइफा को नहीं बनाया है। घर में सुकून है, खोटों पे सुकून नहीं है, चबूतरों पे सुकून नहीं है। बीवी शादी के बाद तुम अगर खुदा न करे 10 साल के लिए भी जेल में चले जाओ, शोहर की वफादारी में इंतजार करती रहेगी कि मेरा शोहर जेल में, दुआएं करती रहेगी, तुम्हारे बच्चों की परवरिश करते रहेगी। लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप, पार्टनरशिप बन के रहो, जिस्म के अंदर भी
اس میں ایک دن 2 دن 1 ہفتہ تمہارا میسج نہ آئے, 1 ہفتہ تم فون ریسیو نہ کرو, 4تھے دن اور 8ویں دن وہ کسی اور کی گرل فرینڈ بن جائے گی. بے وفائی اللہ نے ناجائز معاملات میں رکھی ہے, وفاداری اللہ نے بیویوں کے اندر رکھی ہے.